اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ 5 آیات ہیں ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک۔ ان کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے۔ فرمایا وَقُلْنَا یا آدم، آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباق میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا حضرت آدم کی خلافت کا، فرشتوں میں اعلان بھی کیا، فرشتوں میں ایک خیال بھی پایا گیا اس حوالے سے اشکال کے انداز میں۔ انہوں نے اللہ کے حضور اپنا وہ عرض کی، اللہ نے ایک امتحان سے انہیں گزارا، اور امتحان سے گزارنے کے بعد یہ ثابت کیا اور یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو خلافت ارضی کے مقاصد ہیں ان کے لیے جو بنیادی صلاحیت ہے وہ اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمائی، جو ان کی نسل میں چلے گی۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ شیطان جو تھا، اللہ کی ساری مخلوق نے فرما برداری کی، لیکن جو شیطان تھا اس نے انکار کر دیا اور تکبر اختیار کیا، اور حضرت آدم کے حوالے سے جو اللہ نے حکم دیا تھا جھکنے کا، وہ اس سے انکاری ہو گیا اور متکبر ہو گیا، اور اس طرح وہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ کس طرح ہوا، تو فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، واکلا منہا راغدا، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے راغدن، کھل کر کھاؤ، حیث شیتما، اور جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، جب اللہ نے یہ حکم جاری فرما دیا حضرت آدم کو اور ان کو جنت میں بسیرا عطا فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عنہا، اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فی، اس پوزیشن سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ،
اور تم سب کے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک ٹھکانہ اور ایک وقت تک سامان ہے، متاع الی حین، اور ایک وقت تک کا سامان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی طرف بھیج دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اپنی اس معاملے پر جو ان سے لغزش ہوئی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، کچھ بول سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، جب وہ بول سیکھ لیے تو یقینی بات ہے اس کے مطابق توبہ اللہ کے حضور پیش کی، تو فتاب علیہ، تو اللہ نے اس توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب زمین سے اس سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے اس سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پھر جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلا دیا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 5 آیات ہیں، یہ گزشتہ اسباق کے الفاظ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے سبق وار۔ یہ آج کے سبق کا جائزہ ہے۔ 75 الفاظ ہیں، جن میں سے 6 الفاظ وہ ہیں جو گزشتہ سبقوں میں بھی گزرے اور آج کے سبق میں بھی ریپیٹ ہوں گے۔ 6 الفاظ ایسے ہیں تو باقی رہ گئے 69۔ 25 الفاظ وہ ہیں جو گزشتہ سبق میں بالکل ایسے کے ایسے، یعنی بعین ہی سیم گزر چکے ہیں، باقی 44۔ 14 ورڈز وہ ہیں جو پہلے ملتے جلتے آئے تھے گزشتہ سبقوں میں، یہاں بھی آئے ہیں، تو باقی 30 ہیں۔ 2 ورڈز وہ ہیں جو اس سبق کے اندر ریپیٹ ہوں گے مگر ملتے جلتے، سیم نہیں ہوں گے، ملتے جلتے سے۔ تو 28 ورڈز ہیں نئے جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتنا یاد ہے پچھلا۔ یہ وَقُلْنَا پہلے گزر چکا ہے، تو میں ترتیب سے پوچھوں گا۔ رول نمبر 5 اپنا مائک آن کیجئے، انمیوٹ ہوئیے۔ وَقُلْنَا کا کیا معنی ہے؟ اور کہا۔ کس نے کہا؟ قُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ گڈ۔ یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی۔ ماضی ہے، ماضی ہے، گڈ۔ وَقُلْنَا کا ترجمہ ہے اور ہم نے کہا۔ کہا۔ اگر یہ ہوتا قال تو پھر تھا اس نے کہا۔ قُلْنَا، ہم نے کہا۔ اس کی 3 شکلیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ قال، اس نے کہا، قالو، ان سب نے کہا، اور قلنا، ہم نے کہا۔ یہ 3 شکلیں ہو گئی ہیں ماضی کی، یاد رکھیے گا۔ جی نیکسٹ، جی سر۔ یا آدمو کا لفظ گزر چکا ہے پچھلی آیات میں، کیا مطلب ہے؟ اے آدم۔ ہاں، ترجمہ کیجئے۔ وَقُلْنَا یا آدم، اور کہا اے آدم۔ کس نے کہا اے آدم؟ اللہ نے۔ یہاں لفظ کا ترجمہ دیکھیے، یہاں اللہ کہیں نہیں لکھا، یہ تو ہم مراد لے رہے ہیں نا۔ جی۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ اور ہم نے کہا۔ ہاں، قلنا، ہم نے کہا، ابھی اسی پہ بات ہو رہی تھی۔ جی آپ ترجمہ کیجئے۔ جی۔ قلنا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ مائک بند کر لیجئے۔ اسکن، یہ سکونت سے ہے، آپ کے ہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سکونت اختیار کرنا۔ آپ کہاں کی سکونت آپ کی ہے؟ آپ کہاں ساکن ہیں؟
लिखते हैं साकिन लाहौर, यानी लाहौर में रहने वाला। तो उस्कुन सुकून भी इसी से है, ये जो सुकून हो जाता है, बंदा वहीं रह जाता है, ठहर जाता है। तो उस्कुन फेल अम्र है, जैसे उअबुद आया था तू इबादत कर, ऐसे उस्कुन है तू सुकूनत इख्तियार कर, तू ठहर जा, तू रह, रहाइश इख्तियार कर। ये मुख्तलिफ मानी आप कर सकते हैं। वकुल्ना या आदम, और हमने कहा ए आदम, उस्कुन तू सुकूनत इख्तियार कर, तू रहाइश इख्तियार कर। नेक्स्ट, जी सर। ये अंता का माना क्या है, ये पहले गुजर चुका है। अंता तुम या आप। तू, हाँ, लफ्जी तर्जुमा तो है तू, लेकिन क्योंकि हज़रत आदम को खिताब हो रहा है तो हम जरा इज्जत के लिए आप कह देंगे, ठीक है। जी सर। सुकून के मानी भी यही है कि तू सुकूनत इख्तियार कर, यानी तू ठहर, तू रह। अंता, फिर अंता में तू आ गया है तो इसमें जोर ज्यादा पैदा हो गया। उसकुन अंता, तू ठहर, यानी तू सुकूनत इख्तियार कर। वाह के मानी क्या है? और। जौज किसे कहते हैं, ये पहले गुजर चुका है, आपको याद होगा। जौज का लफ्ज बीवी को। अब बीवी को भी कहते हैं। बीवी। मर्द है तो उसके लिए बीवी, और बीवी है तो उसके लिए खामद, जौज है। अच्छा, ये कहाँ लगा है, इसका क्या माना होगा? जौजुका का माना क्या होगा? तुम्हारी बीवी, और यहाँ पे आपकी बीवी। ठीक है, गुड। अब तर्जमा कीजिए, या आदम उस्कुन अंत व जौजुका, क्या तर्जमा होगा? और हमने कहा ए आदम, और हमने कहा ना, तो मैं अपनी। देखे ना, मैंने तो वकुल्ला नहीं कहा ना, तो आप और हमने कहा क्यों कह रही हैं? मैं जितना बोलता हूं अरबी आप उतना तर्जमा करें। या आदम उस्कुन अंत व जौजुका, ए आदम, आप तुम और अपनी बीवी के साथ रहो, हाँ, गुड। और तेरी बीवी रहे। जी, रहे, गुड। ए आदम, तू और तेरी बीवी रहें, ठीक हो गया। नेक्स्ट, यस सर। जन्नत का लफ्ज पहले गुजर चुका है, अब है अल जन्नता। तो जन्नत के मानी क्या है? उनकी जन्नत। नहीं, इसमें जन्नतु हु नहीं है, जन्नतु हुम नहीं है, जन्नती नहीं है, सिर्फ जन्नत है। अल जन्ना, अलिफ लाम लगा है, अलिफ लाम से मार्फा हो गया है, पहले गुजरा नहीं है सबक में। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन, वहां जन्नात आया था, यहां सिर्फ अल जन्ना है, यही फर्क है। हमारी जन्नत नहीं, अल जन्नत के मानी सिर्फ जन्नत के हैं, इसमें हमारी और तुम्हारी का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अल जन्ना के मानी जन्नत, पहले जन्नात आया था जो जन्नत की जमा थी, ये सिंगुलर है। अल जन्ना, जन्नत, बाग, ठीक है। अब फिक्रा मुकम्मल हुआ। अब आप बताइए, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, क्या तर्जुमा होगा? ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी सुकूनत इख्तियार करें जन्नत में। हाँ, गुड, यानी जन्नत में रहो तुम और तुम्हारी बीवी। आगे है वाकुला, वाकुला, और वो। बस ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। यस सर। ठीक है, वा के मानी है और, कुला, ये है अक्लुन से, अक्ल, अक्ल खुर्द आपने सुना होगा, अक्ल नोश, अक्ल, अक्ल के मानी होते हैं खाना, अक्ल के मानी होते हैं खाना। यस सर। और इसी से फेल अम्र आता है कुल, काफ करा के, काफ से कुल आए तो उसके मानी है तू खा, फेल अम्र है तू खा। और जब कुला कहा जाए तो उसके मानी है तुम दोनों खाओ, ओके। यहां कहा गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम और तुम्हारी बीवी रहो, वाकुला, और तुम दोनों खाओ। आप मिन से। आपने बताना है मिनहा का तर्जमा, क्योंकि ये गुजर चुका है। मिन से हा। कुल्लमा रुज़िकु मिनहा, मिनहा, ये पहले भी गुजर मिनहा कई दफा। मिन के मानी से, हा, हा क्या है? मिन से। हा जो है ये अटैच है, देखिए मिनहू और मिनहा दोनों के मानी है उससे, लेकिन फर्क क्या है? हु मुजक्कर के लिए है और हा मुअन्नस के लिए।
اگر مذکر چیز سے کھانا ہوتا تو منہو، یہ کیونکہ مؤنث ہے جنت، جنت کیونکہ مؤنث ہے اس کے آخر میں گولتے ہے اس لیے منہا فرمایا، اور منہا کے معنی کیا ہیں؟ اس سے، منہو ہو یا منہا ہو ان دونوں کے معنی ہے اس سے، تو واکولا منہا کے معنی کیا ہوں گے؟ اس سے جو دیا گیا اس سے نو کھاؤ، نو دیا تم گیا کا لفظ دونوں نہیں ہے، کھاؤ ہاں اس سے، شاباش، اور تم دونوں اس سے کھاؤ یعنی جنت سے، اوکے ٹھیک ہو گیا۔ راغدن کے معنی ہے کھل کر، حیثو کے معنی ہے جہاں سے، شئتما کے معنی تم دونوں چاہو، ولا کے معنی کیا ہے؟ نیکسٹ ہم آپ یس سر، یہ ولا کے معنی کیا ہے؟ وا اور لا، نہ اور نہ۔ شاباش، اقربا جو ہے یہ قرب سے ہے، قرب کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، اسی سے عرب اردو کا لفظ ہے نا قریب، یس سر، تقربو وہ قریب ہوتا ہے، تقربو تو قریب ہوتا ہے، تقربانی تم دونوں قریب ہوتے ہو، لا آیا اس نے آ کے منع کر دیا، لا تقربانی کی جگہ نون بھی اڑ گیا لا کے منع کرنے سے، لا تقربا کے معنی تم دونوں قریب مت ہو، تو ولا تقربا کے معنی کیا ہوں گے؟ اور نہ تم قریب جانا۔ ہاں یہ حاضی کا کیا معنی ہے؟ یاد ہے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا حاضا، حاضا کا جی حاضی، حاضی اس کے قریب، حاضی اس کے قریب، حاضی کے معنی اس اور یہ، اس، آپ نے حاضا کا لفظ پڑھا تھا پہلے، جی حاضا یہ، حاضا یہ، اور یہ حاضی جو ہے یہ مؤنث ہے، حاضا مذکر کے لیے اور حاضی مؤنث کے لیے، چاہے جی سر، حاضا ہو چاہے حاضی ہو دونوں کے معنی ہے دس، یہ یا دس یہ یا اس ولا تقربا اور تم دونوں حاضی شاجراتا، الشاجرہ کہتے ہیں درخت کو، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فا کے معنی، جی اب یہ فا کے معنی کیا ہے؟ تو پس، شاباش، تکونو کا لفظ گزر پہلے، یکونو اور تکونو، بس نہ تم ہو جانا، یہ سر، تے کے معنی کون کے معنی ہوتے ہیں؟ ہونا، تکونو کے معنی تو ہوتا ہے، آگے کیونکہ جی تکونا تم دونوں ہوتے ہو، جی جیسے میں کہا تکونانی تم دونوں ہوتے ہو، لیکن لگا فتکونا کہ تم ہو جاؤ، فتکونا کہ تم ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی نیکسٹ آ جائیں، نیکسٹ رول نمبر 20، یس سر، مین کے معنی کیا ہے؟ سے، اور الظالمین کے معنی کیا ہوں گے؟ ظالموں میں سے، من الظالمین کا معنی کیا ہوگا؟ ظالموں میں سے، فتکونا من الظالمین، اور ظالموں میں سے نہ ہو جانا، وہاں کے ذکر نہیں ہے، اور تم تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، اوکے، جی تکونا سر، من الظالمین، تو پھر کیا مطلب ہو گیا؟ بس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ہاں اب اس پوری آیت اس حصے کا ترجمہ کیجئے، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، بس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جی جزاک اللہ، نیکسٹ رول نمبر 23، جی سر، یہ فا کے معنی کیا ہے؟ پس، شاباش، الذلہ یہ میں آپ کو بتا دوں ذرا، یہ ذلت سے ہے، ذلت، ایک تو ذلت ہوتی ہے نا وہ اور چیز ہے، یہ ہے ذلت، ذلت کے معنی ہوتا ہے پھسلنا، ٹھیک ہو گیا، ذلت کے معنی پھسلنا، ازلہ کے معنی پھسلا دیا، اس نے پھسلا دیا، ازلہ اس نے پھسلا دیا، فازلہ تو اس نے پھسلا دیا، اگر ہو اچھا اگر ہو ازلہ اس نے پھسلا دیا، ہو اس نے پھسلا دیا، ہو اس کو، میل ہو تو اس کو ازلہ، اس نے اس کو پھسلا دیا، اور اگر یہ ہو ازلہ اس کے معنی بھی یہی ہوں گے، اس نے اس کو پھسلا دیا، لیکن اس سے مراد فیمیل ہوگی،
लेकिन अगर ये हो अज़ल्लहुमा, इसका मतलब है उसने फिसला दिया हुमा, उन दोनों को। ये हुमा जो है इसका मतलब है उन दोनों को। ओके, अज़ल्लहुमा, उन दोनों को फिसला दिया। अश-शैतानु, किसने फिसला दिया? शैतान ने। अनहा, जैसे मिनहा के मानी थे उससे, ऐसे अनहा के मानी भी है उससे। उससे। अब पूरा तर्जुमा कीजिएगा। फ़अज़ल्लहुम शैतानु अनहा, बस उन दोनों को फिसला दिया शैतान ने, अनहा, उनसे। उनसे नहीं, उससे। उससे। उससे मुराद है जन्नत, जन्नत से फिसला दिया, यानी जन्नत में जो रहने का हक था वो हक उनसे खींच लिया, क्योंकि उनसे गलती हुई। जी नेक्स्ट। जी। यस सर। जी, अखराजहुमा में फा का माना क्या है? तो पस। तो या पस। ओके, अखराजा जी। मैंने पहले भी किया था। अखराजा के मानी क्या है? निकाला। हाँ, उसने निकाला। उसने। हुमा अभी गुजरा है अज़ल्लहुमा में, हुमा के मानी क्या है? हुमा, उन दोनों को। हाँ, उन दोनों को। तो अखराजा हुमा के मानी क्या होंगे? तो उन दोनों को निकाला। हाँ, तो उसने उन दोनों को निकाल दिया। निकाला। ठीक है, फ़अज़ल्लहुम शैतानु अनहा, शैतान ने उन दोनों को उससे फिसलाया, जन्नत से। अखराजहुमा, बस उन उन दोनों दोनों को को। निकाल दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? जी सर। मिम्मा का तर्जुमा। मिम्मा पहले भी गुजर चुका है। यस सर। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून में मिम्मा के मानी क्या है? से जो। काना, ये भी तस्निया है। काना का लफ्ज आपने पढ़ा है, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, और वो हो गया यस सर। में से। तो सिर्फ काना था तो उसके मानी था, हो गया। ये अलिफ साथ ऐड हुआ है तो इसके मानी है वो दोनों थे। और फीही के मानी क्या है? इसमें। शाबाश। अब इसका माना क्या होगा? काना फीही, तो इसमें वो दोनों थे। शाबाश। मिम्मा काना फी, उसमें से जिसमें वो दोनों थे। अखराजहुमा मिम्मा काना फी, तो शैतान ने उन दोनों को निकलवा दिया मिम्मा काना फी, उससे जिसमें वो थे। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। यस सर। ये लफ्ज पहले सबक में भी गुजरा है, पहले भी गुजर चुका है। वकुलना, और हमने कहा। समझते जाइए। एहबितू, ये हुबूत से है। हुबूत के मानी होते हैं उतरना। इससे फेल अम्र आता है अरबी में, हुक्म का। एहबित, तू उतर जा, उसी से जमा आती है एहबितू, तुम सब उतर जाओ। एहबितू क्या माना है? तुम सब उतर जाओ। ओके। वकुलना, वकुलना बितू, तो क्या तर्जुमा है? और हमने कहा तुम सब उतर जाओ। शाबाश। नेक्स्ट आ जाए। 31। यस सर। बाज उर्दू का लफ्ज है, इसका क्या मतलब है? बाज लोग अच्छे होते हैं, बाज लोग गंदे होते हैं, क्या मतलब होता है बाज का? कुछ लोग। कुछ। ये बाज जो द्वात के साथ आता है ना उर्दू में, इस बाज का मानी होता है कुछ। ओके, यस सर। यस सर। इस बाज का माना कुछ भी होता है, एक भी होता है, कोई एक। लेकिन यहां आप कुछ करेंगे। बादुकुम के, और कुम के मानी क्या होते हैं जब किसी के साथ अटैच प्रोनाउन आता है? तर्जुमा कीजिए। बाजुकुम, तुम सब में से कुछ। गुड गुड। ले के मानी क्या होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाही, ली के मानी क्या है? हाँ, हाँ जी। ले के मानी होते हैं के लिए। लेबाजिन का तर्जुमा क्या होगा? सर बाज का आपने बोला था ना कुछ, और ली बाजिन होगा बाज के लिए, कुछ के लिए। अब इस पूरे का तर्जुमा करें। बाजुकुम ले बाजिन,
तुम्हारा बाज बाज के लिए, गुड। तुम सबका बाज बाज के लिए। तुम में से कुछ कुछ के लिए, यस सर। ठीक हो गया। अदुव के मानी क्या है? उर्दू में भी इस्तेमाल होता है दुश्मन। दुश्मन। दुश्मन दुश्मन। अल्लाह ने क्या कहा? बाजुकुम ले बाजिन अदुव, तुम्हारा कुछ सब में से कुछ के लिए दुश्मन है। हाँ, इसका तर्जुमा बा मुहावरा बनेगा तुम में से कुछ कुछ के लिए दुश्मन है, दुश्मन है, यानी तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। यस हुआ ना? यस सर। वकुल ना भी तू, और हमने कहा कि तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम में से कुछ कुछ के लिए दुश्मन हैं। वालाकुम का क्या माना है? ये पहले भी गुजर चुका है हमारे सबको में। सर वा और लकुम तुम्हारे लिए, वालाकुम के माने क्या हो गए जाएंगे? और तुम्हारे लिए। हाँ, फिल अर्ज भी पहले गुजर चुका है। फी में जमीन में, फिल अर्जी जमीन में। गुड। फिल अर्जे के मानी जमीन में। तो वालाकुम फिल अर्द का इकट्ठा तर्जुमा कीजिए। और तुम्हारे लिए जमीन में। गुड। मुस्तकर के मानी है ठिकाना, व मता के मानी, वा के मानी और, मता के मानी है सामान, उर्दू में इस्तेमाल होता है मता। इला के मानी तरफ, तक, तक यानी किसी हद बताने के लिए, फुला हद तक। हीन के मानी वक्त, इलाहीन के मानी एक वक्त तक। अब जरा तर्जुमा कीजिएगा, वालाकुम फिल अर्दी मुस्तकर्रुन व मताउन इलाहीन। और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है एक वक्त तक। आपने बिल्कुल तर्जुमा कर लिया, लेकिन मता को आप भूल गई हैं। व मताउन, फायदा उठाना, फायदा उठाना एक फायदा उठाना, फायदा उठाना या एक वक्त, या सामान ऐश इशरत, या यानी रहने का सामान। ठीक है जी जी जी। ओके ओके। नेक्स्ट रोल नंबर 41। फा के मानी क्या है? ये फा तलक्का के शुरू में फा है। फा के मानी है बस। बस। इसी तरह हम तो भी कभी करते हैं। जी सर। अच्छा, तलक्का, तलक्का जो है ना, ये फेले माजी है। तलक्की से, तलक्की होता है वसूल करना, पा लेना। फा तलक्का के मानी क्या होंगे? पस उसने पा लिया, उसने वसूल कर लिया। आगे आदमु है पेश के साथ, फेल के बाद एक इस्म आया है आदम, उसके ऊपर पेश है। इसका मतलब है कि ये काम जो है ना वो इसने किया, ये दो नाम आ रहा है। फातलक्का आदमु का क्या मतलब होगा? बस उसने पा लिया। हाँ, किसने पा लिया? आदमु, आदम, आदम हजरत आदम मुराद है इससे। हाँ, आपस आदम ने वसूल कर लिया, आदम ने पा लिया। मिन के मानी क्या है? मिन पहले गुजर चुका। से रब्बिही का तर्जुमा बता सकेंगे आप? रब मतलब रब, अपने रब से। हाँ, लेकिन सिर्फ रब्बिही का तर्जुमा बताइए, सिर्फ रब्बिही, पीछे भूल जाइए। रब्बिही, इसका तर्जुमा मैं क्या करूंगा इस लफ्ज का? रब, इसका रब, रब्बिही, रब्बुहु और रब्बिही का एक ही मतलब है। क्या मतलब होगा? ये देखिए, रब, ठीक है, ये हु यही हो, यही हो, इसके मानी उसका, उसका यानी मेल, उस मेल का, उस मर्द का है। जी। ओके, उस मर्द का रब। तो रब ही का माना क्या होगा? उसका रब यानी मर्द का, उसका रब। ठीक है। मिन रब्बिही माना क्या होगा? उसके रब से। शाबाश। अब बा मुहावरा कीजिए, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही। पास आदम ने पा लिया, पास उसने पा लिया अपने रब से, मतलब। गुड गुड। पास आदम अलैहिस्सलाम ने, पास आदम ने पा लिया अपने रब से, सीख। अच्छा, मानी पा लेना भी होता है, और इल्म की बात बंदा पा ले तो उसके मानी है सीख लेना। ठीक है, तो अब आप सीख लेना भी कर सकते हैं। फतलक्का आदम मिन रब्बिही, आदम ने अपने रब से सीख लिया, पा लिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम। अच्छा, कालिमात, कालिमा की जमा है, कालिमा कहते हैं लफ्ज को। ठीक है जी सर। जी सर। बात को, लफ्ज को। तो कालिमात की मानी हो जाएंगे बातें, लफ्ज। ठीक है, कुछ अल्फाज।
जी सर। वो फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम ने अपने रब से कुछ बोल सीख लिए, कुछ लफ्ज सीख लिए, यानी कुछ बोल सीख लिए। ठीक हो गया? जी सर। फा के मानी है पस, तो बस। ठीक है, या पस करते हैं, या तो करते हैं, या फिर करते हैं। अच्छा जी, जी सर। ये ताबा का लफ्ज है। ताबा के मानी होते हैं पलटना, तोबा करना। ताबा के मानी उसने तोबा की, ताबा के मानी जी सर। उसने तोबा की। ताबा के बाद अगर अला हो, यहाँ क्या है, अलैहि। अगर ताबा के बाद, एक बात समझ लीजिए साथ तमाम स्टूडेंट्स, ताबा के मानी तोबा की। अगर ताबा के बाद अला हो, जैसे यहां है अला, अला के मानी तोबा कबूल की। और अगर ताबा के बाद इला हो, जैसे मैंने ये लिखा है, इसके मतलब है तोबा पेश की। इंसान के लिए हमेशा आता है ताबा इला, उस इंसान ने अल्लाह के हुजूर अपनी तोबा पेश की। लेकिन अल्लाह के लिए जब आएगा तो आएगा ताबा अला, यानी अल्लाह ने उस बंदे की तोबा कबूल की। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहां है फताबा, तो तोबा अलैहि, उस, ही के मानी उस, यानी आदम। तो फताबा अलैहि का हम तर्जुमा क्या करेंगे? फताबा अलैहि, बस अल्लाह ने उस, अल्लाह तो हमारा मुराद होगा, यहां लफ्जी तर्जुमा है फताबा अलैहि, तो उसने उसकी तोबा कबूल की। मुराद है कि अल्लाह ने तोबा कबूल की आदम अलैहिस्सलाम की। ठीक है जी सर। नेक्स्ट, इन्नहू का माना आइडिया है आपको? इन्ना के मानी बेशक, बेशक। हु, फिर वो हु आया है, बार बार आ रहा है हु का जिक्र। रब्बिही इन्नहू, वो इन्नहू के मानी बेशक वो। शाबाश। और हुआ के मानी क्या है? आगे हुआ है, हुआ, वो का इशारा, वो। हाँ शाबा, इशारा नहीं है, ये जमीर है इसमें, हुआ वो। जमीन। हाँ, वो। इन्नहू के मानी भी बेशक वो, और हुआ के मानी भी वो, तो इसका मतलब हो जाएगा वो। वही, यकीनन वही है। यकीनन वही। जोर आ गया ना डबल वो की वजह से। अत-तव्वाब, अल्लाह के लिए तव्वाब आए तो उसके मानी तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। और अगर बंदे के लिए तव्वाब आए तो उसका मानी है बहुत ज्यादा तौबा पेश करने वाला। ठीक हो गया? यस सर। क्योंकि अल्लाह के लिए आ रहा है तो यहाँ हम तर्जुमा करेंगे बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। करने वाला। और अर्रहीम के मानी क्या है? निहायत रहम वाला। गुड। अब इसका तर्जुमा कीजिएगा, इन्नहू हुवत तव्वाबुर रहीम। यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम वाला है। हाँ, अल्लाह का ज़्यादा नाम नहीं आया तो हम कहेंगे बेशक वही तो है जो बहुत तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अच्छा जी, टाइम कम रह गया है तो आप लोगों का इम्तिहान यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाद में शुरू करेंगे। अब मुझसे तर्जुमा सुनते जाइए। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ जहाँ मैंने खुद पढ़ाना है आपको, क्योंकि टाइम हमारे एंड पे है। तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। आगे है कुलना, ये पहले गुजर चुका। हमने कहा, एहबितू फिर आ रहा है, आज के सबक में दोबारा आ गया, तुम सब उतर जाओ, मिनहा इससे, जमीअन सब के सब, कुलना बितू मिनहा जमिया, हमने कहा तुम सब इससे उतर जाओ। फ़इम्मा, फ़इम्मा जो है ये असल में फा है शुरू में, उसके मानी है पस, आगे इन और मा मिला हुआ है तो इम्मा हो गया है। इन के मानी है अगर, मा के मानी कभी, इम्मा अगर कभी, फ़इम्मा के मानी पस अगर कभी, तो जब कभी, यातियन्नकुम, इससे मिलता जुलता एक लफ्ज आया था अरबी में, हमजा ता या से, अता, अता के मानी आया, और उससे पहले या लगा, याती, फेले मुजारे है और वो का माना होगा याती, वो आता है।
آگے نون لگا ہے شد کے ساتھ، شدت کے ساتھ، یعنی وہ ضرور آئے گا، یاتین وہ ضرور آئے گا، کون کس کے پاس آئے گا؟ کم تمہارے پاس، یاتینکم بس ضرور آ کے رہے گا تمہارے پاس، منی من کے معنی سے، نی کے معنی میری، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، اب جب کبھی بھی جو ضرور تمہارے پاس آئے گی، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، یعنی جب ایسا ہو وہ میری ہدایت جس نے ہر حال میں آنا ہے، جب بھی وہ تمہارے پاس آئے تو سنو، فا پس، من کے معنی جو، کون، یہ جوابیہ ہے تو اس لیے اس کے معنی کریں گے جو، فمن تو جو کوئی، تابعہ جس کسی نے، تابعہ پیروی کی، فالو کیا، خدا کے معنی تھے ہدایت، اور ہدا یا کے معنی میری رہنمائی، میری ہدایت، فمن تابعہ ہدایا تو جس کسی نے میری گائیڈ کو فالو کیا، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہیں ہوں گے وہ لوگ، یحزنون، یحزنون حزن سے ہے، حزن کے معنی ہے غم، یحزنو وہ غم کرتا ہے، اور وہ نون ایڈ ہوا تو جمع ہو گیا، وہ سب غم کریں گے، کرتے ہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ سب غم کریں گے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہ لوگ، اصحاب والے ہیں، النار آگ، واولئک اصحاب النار وہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ سارے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا اعلان کر دیا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا، شیطان نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا اے آدم تم سکونت اختیار کرو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور اس میں کھل کر کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں کہیں سے بھی تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ایک خاص قسم کا درخت تھا، اس کے بارے میں فرما دیا اس کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ جس میں وہ پہلے سے تھے، یعنی جس جنت کی وہ تعیش اور ایک اچھی اور خوشگوار اور خوشحال زندگی میں وہ تھے، اس سے انہیں نکال دیا، دنیا کی ٹینشن کی زندگی کی طرف لے آئے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تو ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے کچھ کے دشمن ہوں گے، دشمن ہیں، دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اب زمین میں تمہارے لیے کچھ عرصے کا ٹھکانہ ہوگا اور سامان ہوگا، تو زمین پہ آ گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ بہت زیادہ شرمندہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ سکھا دیے، تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ بول سیکھ لیے، یعنی اللہ نے کچھ کلمات انہیں عطا کیے، جن کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے حضور اپنی توبہ پیش کی، جب انہوں نے توبہ پیش کی، فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، انتہا کا مہربان ہے، انسان شرمندہ ہو جائے تو اللہ توبہ قبول فرما ہی لیتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے تو اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بس اب جب کبھی بھی
تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، کوئی رہنمائی آئے گی، فمن تابع ہدایا، تو جو کوئی میری گائیڈنس کو فالو کرے گا، میری رہنمائی کے مطابق چلے گا، فلا خوف علیہم، اس پر نہ ان لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ والذین کافروا، اور وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی وہ جو ہدایت قرآن کی صورت میں یا اس سے پہلے کتابوں کی صورت میں آئے گی، اس کے اندر جو آیتیں ہوں گی، یا اس کے علاوہ جو اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، جس نے ان کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے، یعنی جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی پھر وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ ہے آج کا سبق۔